terdiri dari 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali surat. Jangan lupa setelah rukuk pertama kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah. Demikian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآية لقوم يعلمون. الآية. Jemaah salat khusyuk rahimahullah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di momentum yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan di bulan ini terjadi satu fenomena besar yang semua terjadi atas kekuasaan dan kehendak. Malam ini Allah memiliki rencana untuk terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan total adalah satu kejadian yang bisa ditinjau dari sisi astronomis bahwa letak bumi, matahari dan bulan pada saat ini bertepatan pada satu garis lurus dan cahaya bulan terhalang olehnya dan karenanya menjadi gelap gulita. Ikhwatul iman rahimahullah, merupakan satu kesempatan dan kebahagiaan bagi kita. Kita semua mampu membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun lelah, kita baru saja iftar bersama, kemudian langsung disambung dengan sholat khusyuk. Ini satu pembuktian kita bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk mudah-mudahan insyaallah di antara hamba-hamba yang beriman. Kejadian gerhana pertama kali terjadi di zaman Rasulullah SAW
dalam satu riwayat terjadi gerhana matahari cincin yang bertepatan dengan hari Senin tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Januari 632 Masehi tepat pukul 8.30 di pagi hari. Terjadi gerhana ketika Rasulullah telah hijrah di Madinah. Kurun waktu 10 tahun baru terjadi gerhana matahari cincin yang bertepatan dengan hari Senin jam 9 lebih 30 menit. Bertepatan pula dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim. Maka masyarakat jahiliyah pada waktu itu, termasuk di antara golongan para sahabat sebagiannya, mereka beranggapan bahwa terjadinya gerhana matahari cincin gelap gulita pada saat itu dikaitkan dengan kematian putra Rasulullah SAW bernama Ibrahim. Maka dalam hadis Bukhari diriwayatkan, diabadikan, kasyafat syamsu ala ahli Rasulillah, telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah SAW. Yauma mata Ibrahim, yaitu hari yang bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah SAW. Maka nas, dan sebagian orang jahiliyah pada saat itu dan sebagian sahabat mengatakan limauti Ibrahim, kasyafat syamsu limauti Ibrahim, terjadi gerhana matahari karena matinya Ibrahim. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda untuk meluruskan pemahaman para sahabat dan sebagian orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maka Rasulullah mengatakan, inna syamsa wal qamara la ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wa la li hayati. Inilah merupakan satu pembeda di mana Rasulullah SAW meluruskan akidah umat pada saat itu yang sudah terjebak pada khurafat dan tahayul. Terjadi gerhana disebabkan dikaitkan dengan kematian putra beliau. Rasulullah mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah tanda-tanda di antara kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatan min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wa la li hayati. Baik gerhana matahari ataupun bulan, kata Rasulullah, tidak ada kaitannya dengan mati dan hidupnya seseorang. Ikhwati iman rahimakumullah, bagi kita hari ini, mari sama-sama kita perbaharui keimanan kita, kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah SAW adalah pembawa risalah terbaik bagi kita semua. Ikhwan iman, gerhana matahari masa Rasulullah yang dikait-kaitkan dengan meninggalnya putra beliau, ternyata beliau tolak dan beliau luruskan pemahaman akidah umat pada saat itu. Jangankan pada waktu itu, bahkan sampai hari ini di daerah-daerah tertentu, jika terjadi gerhana matahari atau bulan, sebagian mereka berkata bahwa telah akan terjadi satu musibah dan dalam satu daerah tertentu, dalam satu lingkungan tertentu. Bahkan timbul korban-korban dari masa ke masa. Ibu-ibu hamil dilarang keluar, takutnya nanti anaknya menjadi belang dan lain sebagainya, sampai dengan menggunakan akal yang sesungguhnya jauh dari syariat. Terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, memukul-mukul alat tertentu supaya diharapkan gerhana cepat berlalu. Padahal sesungguhnya secara syariat terjadi gerhana semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara fisik ilmu astronomis ini semua bisa diketahui oleh pengetahuan manusia, namun sesungguhnya kejadian ini mutlak semata-mata karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis yang riwayat lain, Allah mengatakan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW bahwa terjadi gerhana itu adalah yang Allah ingin menakut-nakuti hamba-Nya, ingin menakutkan kita, ingin menakuti kita. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah. Berapa banyak orang yang terjadi gerhana matahari atau bulan mereka sia-sia. Mereka hanya berselfie, berfoto dia, seakan-akan bukan kejadian yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ada beberapa dalil yang menunjukkan terjadi gerhana bulan atau bulan matahari itu di antara tanda-tanda terjadinya kiamat. Tapi bagi kita orang yang beriman, hadir rasa takut sekaligus bertakwa
ilallah faiza ra'aitumuhu, kata Rasulullah, jika kalian melihat gerhana itu fakabbiru, maka bertakbirlah, wa tusallu, dan salatlah, dan yang terakhir wa tasaddaqu, dan jangan lupakan kesempatan pada gerhana ini. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu memaksimalkan sedekah, terlebih di bulan yang mulia, di bulan yang agung ini penuh berkah oleh Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala satu, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan dengan hadir di masjid ini, kita bertakwa kepada Allah, kita hadir dengan memiliki rasa takut kepada Allah, takut Allah menimpakan bencana, takut Allah menakdirkan takdir yang buruk. Dan memang di antara tanda-tanda hari kiamat, yakni terjadinya gerhana matahari, terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, di mana bumi menjadi gelap gulita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua, memberikan keselamatan kepada keluarga kita, diberikan keimanan yang berlebih, diberikan kesempatan oleh Allah, kita jadikan ini kesempatan yang terbaik. Mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, kita hidupkan sunnah. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentang pentingnya sholat khusyuk ini. Namun kita alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul oleh Allah dengan semangat keimanan, dengan semangat ingin mendapatkan ampunan, dengan semangat ingin mendapatkan perlindungan, dengan semangat ingin mendapatkan keselamatan diri kita, keluarga kita, dan kaum mukminin pada umumnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang mesti kita jadikan catatan pada kejadian gerhana bulan total pada saat ini adalah hendaklah kita banyak-banyak beristighfar. Beristighfar bukan hanya secara lisan, tapi mengakui dengan hati kita. Di sisi lain Allah menunjukkan kebesarannya pada malam ini. Terjadi gerhana bulan total yang dengan sekehendak Allah, apa pun bisa terjadi malam ini. Kalau berkehendak kiamat malam ini terjadi, akan terjadi. Namun satu syariat membimbing kita, di mana Rasulullah SAW memberikan satu ritual, satu sunnah yang menenteramkan kita. Jika terjadi gerhana bulan dan matahari, segera kita berkumpul mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai wujud rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat gerhana bersama-sama. Jamaah sholat gerhana Rasulullah. Di sisi lain Allah menunjukkan kebesarannya dengan peristiwa alam ini. Bagi orang-orang yang merasa dirinya berilmu, mereka hanya menganggap ini adalah fenomena alam semata. Tapi bagi kita orang yang beriman lebih dari itu. Mereka bisa mengatakan bahwa ini adalah fenomena alam, dan mereka tahu dari ilmu pengetahuan yang sumbernya dari Allah. Makanya tadi dalam Quran surat Yunus ayat kelima, pada mukadimah saya bacakan, "Wallazi ja'ala syamsa diya'an." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan Dia menjadikan bulan itu menjadi terang dengan sinar. Kemudian wa qaddarahu manazila, dan beliaulah dan Allah lah yang telah menetapkan manazilnya. Allah yang telah menetapkan tempat-tempat orbitnya dari matahari dan bulan tersebut. Lita'lamu adada sinin wal hisab, supaya dengan pergerakan matahari dan bulan itu kamu bisa mengetahui tentang hitungan tahun dan hitungan waktu. Maka Allah zalika illa bil haq. Tidak Allah jadikan semua itu, matahari dan bulan, illa bil haq, kecuali dengan benar, sebenar-benarnya dengan kekuasaan Allah. Yufassirul ayat liqaumi ya'lamun. Dan inilah di antara tanda-tanda Allah menjelaskan kebesarannya pada kaum-kaum yang ingin mengetahui. Ikhwan fillah rahimahumullah. Pada momen gerhana ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, bulan yang terjadi gerhana bulan total tepat
di malam bulan Ramadan yang sama-sama sedang kita rasakan. Ini adalah suatu kenikmatan dan kesempatan yang memberikan kepada kita. Sekaligus Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang betul-betul menunjukkan keinginan pada malam ini dan membuktikan diri hadir di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat khusyuk. Dan pada akhirnya, karena waktu kita terbatas, mari kita pergunakan kesempatan pada momen gerhana bulan total pada malam ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tundukkan hati kita sejenak. Kita mohonkan doa-doa kita bersama. Mudah-mudahan pada kesempatan kita malam ini, berkumpulnya kita malam ini, menjadi sebab Allah senantiasa mempererat tali silaturahmi di antara kita, mengkokohkan hati-hati kita, tidak menjadikan hati-hati kita bercerai-berai, dan kita bermohon pada Allah untuk segera membersihkan segala kotoran, segala debu yang ada di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas yawma la rayba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan ini. Terimalah ibadah sholat kami, terimalah ibadah saum kami, dan terimalah seluruh ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan mulia ini. Dengan kasih sayang kami bermohon senantiasa Engkau selalu memberikan taufik dan hidayah kepada hati-hati kami semua. Ya Allah, perkenankan pada kesempatan malam ini kami beriman dan betul-betul beriman percaya atas segala kebesaran dan kekuasaan. Tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini, bulan, bintang, matahari, semuanya adalah makhluk-makhluk yang bernasib, yang tunduk atas kebesaran dan semua dalam aturan. Bahkan makhluk terkecil yang ada dalam hati kami, virus, semuanya bertasbih kepada. Maka jikalau bulan, bintang, matahari, makhlukmu yang besar saja tunduk kepada seluruh aturan, bagaimana mungkin kami manusia ini yang sangat kecil di matamu, kami tidak berusaha taat terhadap apa yang kau perintahkan, dan kami tidak berusaha taat terhadap apa yang kau larang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hujankan kepada hati-hati kami, wabil khusus jamaah al-mu'min, supaya kami selalu dalam rahmat, dalam cinta dan kemuliaan, hingga kami selalu berkasih sayang, kami selalu saling melengkapi, kami selalu saling memberikan tauladan yang baik, bukan memberikan tauladan yang buruk. Berikan kesempatan kami di sisa umur kami untuk senantiasa kami beramal soleh dengan mudah atas segala bimbingan. Jadikan akhir hidup kami akhir hidup yang penuh dengan ridho-Mu, yang pada akhirnya kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, sehatkan, kuatkan diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan jauhkan mereka dari bala musibah. Ampunilah seluruh dosa-dosa orang tua kami yang telah tiada, dosa-dosa sahabat kami yang telah tiada, dosa-dosa istri-istri kami, dosa-dosa suami-suami kami, dosa-dosa anak-anak kami, dan dosa-dosa kami seluruhnya. Dan sesungguhnya kami sendiri akan merasa bersih di hadapan manusia. Kalau kesempatan itu kau kumpulkan seluruh dosa-dosa kami, tidak kami bersih, tidak kotoran, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki. Dan sesungguhnya berusaha untuk mensolehkan
untuk senantiasa kompak bersama dalam kebaikan dan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, maka yang belum menggunakan rektornya silakan. Barangkali masih ada makanan atau minum, atau ibu-ibu yang inisiatif membawa makanan. Dan saya ingatkan, ketika terjadi gerhana mungkin nanti waktu-waktu yang akan datang, silakan ibu bersedekah dengan membawa nasi kuning ataupun yang lain supaya bisa dinikmati bersama-sama dan sebagai satu bentuk salat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Allah